ಮೇಲತ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪಾದಕ್ಕೆ माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वाशेषाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः महागणपति आओ कृष्णदेवये श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सुमुखश्चैकरं तश्च कपिलोकशकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गणाधिपः संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरशशिवर्णं चतुर्भुजं तदन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्वरेणपि सर्वविघ्नश्चिते तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वेषु कार्येषु समस्तदेशेष्वशेषकार्येषु तदेश्वरेश्वर सर्वस्पुरोऽपि भगवान् तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमोऽहं सर्वेष्वारम्भकार्येषु प्रयत्न भुवनेश्वराः यत्र जायते पुरुषन्तमजं नित्यं रजां शरणं वरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयो संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि पुरन्दराभ्यां नमः श्री अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मातृभ्यो नमः विष्णोराज्ञेय प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीहरेः
श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमभागे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे महामेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्रीमद्गोदावर्याः शुभदक्षिणे गिरे गोकर्णमण्डले बौद्धावतारे परशुरामक्षेत्रे भूर्लोके पश्चिमसमुद्रतीरे अस्मिन् कृतवर्तमानकालनामव्यावहारिके श्रीमद्नवनाम संवत्सरस्य उत्तरदक्षिणायने वर्षा ऋतौ वासरस्तु अद्य मार्गवासरयुक्तायां शुभतिथि शुभवार शुभयोग शुभकर्ण शुभनक्षत्राद्यवं गुणविशेषेण विशिष्टायां पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्य शुभतिथौ अस्य यजमानस्य अस्मिन् अज्ञातकं वायुवातकं सूर्यातकं प्राजापत्यातकं महागणपतये नमः गुरुनमिभ्यः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अक्षरದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮಂಟಪ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಗುರು ಮಂಟಪ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ ज्योतिष्काचने देवानां सप्रम्रियः प्रभातो महातेजादीपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमादरीयफल काश्मीरफलमहानैवेद्यं निवेदयामि अमृतात्मने नमः एकमात्मने नमः द्वितीयात्मने नमः तृतीयात्मने नमः चतुर्थात्मने नमः प्राणस्पञ्चभूतात्मने नमः पुरतस्तमहानैवेद्यं निवेदयामि उपशुद्ध्यर्थेतां ततः गणपतये नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕೃಷಿ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಣಪತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಭವಂತೋ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಭವಂತೋ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಭವಂತೋ ಆಯುಷ್ಮದೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾಂತೋ ಸರ್ವಗ್ರಹ ಗುರುಸ್ಥಿತಿವಸ್ತು ಸತ್ಯಾಹಿತಾಶಿಷ ಸಂತು ಅಭಿವೃದ್ಧಸ್ತು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಣಾಶ್ವಾ ಸಂಪರ್ಯಂತಾಂ ತಿಥಿಕರಣ ಮುಹೂರ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿಗ್ದೇವತಾ ಪ್ರಿಯಂತಾಂ ಶಾಂತಿ ತುಷ್ಟಿ ತುಷ್ಟಿಷ್ಟಾಸ್ತು ಗಣಪತಿಂ ಆವಾಯಾಮಿ ಕವಿ ಕವಿನಾಮಪವಸ್ತ್ರಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾನ್ವಸತಿ ಶ್ರೀರಸಾಧನಾ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ನಾವು ಈ 9 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಿನವರು ಬಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 9 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಜನ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಪೂರಕವಾದ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಆ ಗಣಪತಿ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಗುಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಧಾರಣ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ 7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೊರೋನಾವನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಾದರೂ ಅದು ದೂರವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನಾವು 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಂತರ ಆ ವರ್ಷವರು ನಾವು ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ 7 ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ 7 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಗ್ನದಿಂದ. ಅದು ಸಹ ಈ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಲಿ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ನಾವು ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಊಟವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರ ದುರದೃಷ್ಟವೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಹಬ್ಬುವ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಊಟವನ್ನು ಬಹಳ ಚುಟುಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಾಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭವಾದದ್ದು 1892ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ರವರು 1894ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಜ್ಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಚಂದದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಿ ಹೋಟೆಲಿರುವಂಥ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಗೆಳೆಯರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗರು. ಇದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಊರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು 9ನೇ ವರ್ಷ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದ್ದು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಈ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಈ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿಜ. ದಶಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ ತಂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಗ್ಗೂಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅನ್ನದಾನ, ಮೋದಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕಡುಬು ಪಾಯಸದ ಸೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರು ಬಲ್ಲಿದರು ಅನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವರ ವಿನಾಯಕನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಿಕದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹರಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿ ಆದದ್ದನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕತೆ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಾಲಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ, ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು, ಅವರು ಹಾರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಡುಬು ಪಾಯಸದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಆಗಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳವರಿದೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವುದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಊರಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಗಣೇಶ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವುದು ಜಾತಿಯದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ, ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಇಂಥವು ಹಲವು ಕಡೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ತಂಡ ಇದೆ, ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಗಣೇಶನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಎದುರಿಸಿರುವಂಥ ಕರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಕೃಷಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬದುಕು ಸಿಗಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರು
ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.